Let's start. The perimeter of an isosceles triangle is 32 centimeter. If each equal side is 5 by 6 of the base, find the area of the triangle. வாங்க first triangle draw பண்ணலாம். So let the base be x. So என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Each equal side is 5 by 6 of the base. அப்ப equal side இது ரெண்டுமே equal side 5 by 6 of the base. அப்படின்னா 5 by 6 into x. So I can write 5 by 6 into x. இது ரெண்டுமே equal side. Perimeter எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க? 32. What do you mean by perimeter? The sum of all the sides. So I can write x plus 5 by 6 into x plus 5 by 6 into x equal to 32. Yes, I made the 6 varo. 6x plus 5x plus 5x equal to 32. So 16x equal to 32 into 6. X equal to 32 into 6 by 16. If I cancel 2 times 6 into 2, 12. Find the area of the triangle கேட்டிருக்காங்க. Area of the triangle எப்படி எடுப்பீங்க? So the sides are 12. 5 by 6 into 12 என்ன வரும்? 10 and 10. How will you find out the area of triangle ABC? Half into base into height. Height தெரியுமா என்ன வரும்னு? Do you know what is the height? இல்ல class 9th படிச்சீங்களா ஹெரோன்ஸ் ஃபார்முலா அதுவும் அப்ளை பண்ணலாம். Fine. So semi perimeter என்ன வரும்? 32 by 2, that is 16. So area of triangle that is equal to root under s into s minus a into s minus b into s minus c. Root under semi perimeter 16, 16 minus 12, 16 minus 10, 16 minus 10. That I can write as 16 into 4 into 6 into 6. So 6 into 4 into 2. So that is 48 centimeter square is the answer. Any doubt? Shall we move on to the next one? Next one. The perimeter of a right angle triangle is 60 centimeter and its hypotenuse is 25 centimeter. Find the length of the other two sides of the triangle. So this one is the triangle. Other base. Hypotenuse. So hypotenuse எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க? 25 centimeter. Perimeter 60 centimeter. Fine. A, B, C. Let it be x and y. So I can say x plus y plus 25 equal to 60 and the perimeter actually. So x plus y equal to I can write 60 minus 25. That become 35. Length of the other two sides of the triangle கண்டுபிடிக்கணும். Again we know by Pythagoras theorem என்ன x square plus y square equal to 25 square. X plus y the whole square minus 2xy equal to 625. X plus y தெரியும் 35 அதோட square minus 2xy equal to 625. Better 625 எழுதாம 25 square வச்சுக்கோங்க. எதுக்குன்னு இப்ப தெரியும். 35 square minus 25 square equal to 2xy எழுதுறோமா? a square minus b square. a plus b into a minus b equal to 2xy. 35 plus 25 எவ்வளோ? 60 into 10 by 2 equal to xy. So xy equal to 300. திருப்பி இங்கே என்ன எடுக்கலாம்? X equal to 35 minus y. Put here.
So 35 minus y into y equal to 300. Multiply பண்ணுங்க. 35y minus y square equal to 300. Rearrange it, y square minus 35y plus 300 equal to 0. 300 ஓட factor என்ன வரும்? What are the factors of 300? உங்களை கேட்கிறேன், என்ன வரும்? 300 times 250, 225, 20 and 50, 20y minus 15y plus 300 equal to 0. Y common எடுத்தோம், y minus 20 minus 15 common எடுங்க, y minus 20 equal to 0. So y minus 20 into y minus 15 equal to 0. So either y equal to 20 or 15. So y 20 and 15 இருந்தா அப்ப x என்ன வரும்? 300 by 20 or 300 by 15. So it will be 15 comma 20. So the sides are 15 centimeter and 20 centimeter. புரியுதா? Any doubt? Do you have any doubt in this question? In the question பாருங்க, if a line drawn to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct point divides the two sides in the same ratio, then it is parallel to the third side. State and prove the converse of the above statement. இது என்ன? இது என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Converse BPT. Very good. So BPT and converse BPT நான் இங்க சொல்லி கொடுக்கல, அது புக்ல இருக்குதா, ஈவன் கிளாஸ்ல கூட நான் சொல்லி கொடுத்துருங்க. கரெக்ட்? So இங்க do you want me to solve this question? Fine. இந்த question பாருங்க, ABCD is a trapezium with AB parallel to CD. E and F are point on non-parallel side AD and BC respectively, such that EF parallel to AB. So first draw பண்ணிக்கிறேன். So AB parallel to CD. E and F are point on non-parallel side. Non-parallel side AD. இதுல ஒரு point E இருக்கு. In the point, let's say F. Such that EF parallel to AB. Okay, EF parallel to AB கொடுத்திருக்காங்க. So straight தான் draw பண்ணியாகணும். Fine. Show that AE na இது AE by ED, BF by FC, BF by FC. So என்ன பண்ணலாம்? Join this line, join this point AC, G. So I can say EF parallel to AB இருந்துச்சு and AB is parallel to CD. I can write EG parallel to AB, correct, parallel to CD. So I can write EG parallel to CD. Directly நம்ம சொல்லலாம். If the lines are parallel, then I can say AE by ED equal to AG by GC. கரெக்டா? நான் டீட்டெயிலாக எழுதல, சரிங்க, நான் ஜஸ்ட் ப்ரூஃப் மட்டும் பண்ணிடுறேன். AE by ED equal to AG by GC. Similarly, in triangle ACB, I can write GF or டீட்டெயிலாக எழுதணும்னா EF parallel to AB. So I can write EF parallel na appo GF parallel, GF parallel to AB. The lines are parallel, so I can write CF by FB
equal to CG by AG. Reciprocate பண்ணுங்க. FB by CF equal to AG by GC. But AG by GC equal to we know AE by ED. Correct? So நான் என்ன எழுதலாம் AB by sorry FB by CF equal to AG by GC. இங்கே இருந்து அப்படி டைரக்டா எழுதலாம் equal to AE by ED. Fine. இதுதானே ப்ரூஃப் பண்ண சொன்னாங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் இந்த ரெண்டு ரேஷியோவும் ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஐ கேன் ரைட் AE by ED equal to FB or BF both are same. So FB by FC. Hence proved. Any doubt? Any doubt in this question? EF are not parallel. E and F are point or non-parallel. E and F are points on non-parallel side AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB. In the line parallel. But again, in the line kuda parallel aachila. So I can say EF is parallel to CD kuda sollaamla. புரியுதா இல்லையா? One is parallel to 2. இப்ப நான் சொல்றேன் 3 is parallel to 2. அப்ப 3 is parallel to 2 னா 3 is parallel to 1 also. கரெக்டா? இந்த கொஸ்டினை பாருங்க. In the given figure, PA, QB and RC are perpendicular to AC. If PA equal to X unit, QB equal to Y unit, and RC equal to Z unit, prove that 1 by X plus 1 by Z equal to 1 by Y. இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, in triangle PAC and triangle PQC. PAC தெரியுதுல? PQC. இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்லயும் நான் என்ன சொல்லலாம், இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் 90 டிகிரி. ஆங்கிள் PAC equal to angle QBC equal to 90 degree. அது தவிர்த்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், angle ACP equal to angle BCQ. இதுனா angle C காமனா இருக்கு. கரெக்டா? So by double A ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா similarity? By double A I can say triangle PAC is similar to triangle BQC, right? So I can say AP by BQ in the side by in the side, AP by BQ equal to AC by BC. புரியுதா? புரியுதா? இல்ல இந்த சிமிலர் சைடு எப்படி எழுதணும்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? இது நிறைய பேருக்கு தெரியும் சார், ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் சிமிலர் இருந்தா we know the sides are proportional. பட் எந்தெந்த சைடு நான் ப்ரொபோர்ஷனல் எடுக்கணும்னு first what I did is triangle PAC, triangle PAC and BQC வந்து சிமிலர்னு நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். சரிங்களா? இதுல ஒரு டவுட்டும் இருக்காது. angle PAC equal to angle QBC என்ன ரெண்டுமே 90 degree and provided the second one is angle C is common. So by double A I can say this two triangle are similar. My question is, if the two triangles are similar, how can you say it like this particular sides are proportional? எப்படி நீங்க பர்டிகுலர் சொல்ல முடியும் இந்த சைட் தான்? why I should not write like இதையே எழுத முடியாது AP by BC equal to BQ by
சாரி ஏசி பை பிக்யூ. ஏன் இது மாதிரி மாத்தி எழுதக்கூடாதுன்னா, இது பெரிய ட்ராங்கல், இது சின்ன ட்ராங்கல், இது பெரிய ட்ராங்கல், இது சின்ன ட்ராங்கல். சிமிலர்லி இதுவும் பெரிய ட்ராங்கல், இது சின்ன ட்ராங்கல். கரெக்டா அந்தந்த ட்ராங்கல் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். பட் நான் இப்ப எழுதின இந்த சைடு தான் ப்ரொபோஷனலா எடுக்கணும்னு அது எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? கரெக்ட்டுமா, பிபிடி அது எனக்கும் தெரியும். பிபிடி the sides are proportional. We all know the sides are proportional. பட் இந்த சைடு தானே ஏன் எடுக்கிறீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கொஸ்டின் மேபி உங்களுக்கு புரியல நினைக்கிறேன். பி ஏ சி பி கியூ, பெரிய ட்ராங்கல் அண்ட் சின்ன ட்ராங்கல் ரெண்டுமே சிமிலர். கரெக்டா? ஸோ பெரிய ட்ராங்கல்ல நான் பிஏ சைடு எடுத்துக்கிறேன், சின்ன ட்ராங்கல்ல நான் வந்து பிக்யூ எடுக்கிறேன். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சின்ன ட்ராங்கல்ல ஏசி, சாரி பெரிய ட்ராங்கல் ஏசி, சின்ன ட்ராங்கல்ல நான் சிக்யூ எடுக்கலாம்ல. எதுக்கு நான் சிக்யூ எடுக்காம ஏன் நான் பிசி எடுத்திருக்கேன்? புரியுதா? ரிமெம்பர், சைட் ப்ரொபோஷனல் எப்படி எழுதணும்னா, இந்த கண்டிஷனை நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹியர் யூ ஹேவ் ரிட்டன் ஆங்கிள் பிஏசி. ஆங்கிள் பிஏசி ஈக்குவல் டு கியூபிசி. இது ஃபர்ஸ்ட் இது எழுதிருக்கீங்களா? ஆங்கிள் பிஏசி இதுதான் பிஏசி ஈக்குவல் டு கியூபிசி. இதுதான் ரெண்டுமே 90 டிகிரி. பிஏசிக்கு ஆப்போசிட் சைடு என்ன இருக்கு? பிஏசிக்கு ஆப்போசிட் சைடு பிசி இருக்கு, பிசி. அதே மாதிரி குட்டி ட்ராங்கல்ல கியூபிசிக்கு ஆப்போசிட் யார் இருக்கா? கியூசி. கியூசி இருக்கா? எழுதியாச்சு. வேற என்ன பார்த்தோம்? ரெண்டாவது ஏசிபி. ஏசிபி என்னன்னா, இதுதான் ஏசிபி ஈக்குவல் டு பிசிக்யூ, பிசிக்யூ. சோ பெரிய ட்ராங்கல்ல ஏசிபிக்கு ஆப்போசிட் யார் இருக்கா? பிஏ இருக்காங்க, பிஏ. சின்ன ட்ராங்கல்ல ஆங்கிள் சிக்கு ஆப்போசிட் யார் இருக்கா? பிக்யூ. ஃபைன். ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவலா இருந்தா அப்ப மூணாவது ஆங்கிளும் கண்டிப்பா ஈக்குவலா இருக்கும். மூணாவது ஆங்கிள் என்ன இருக்கு? இது. சின்ன ட்ராங்கல்ல இது. பெரிய ட்ராங்கல்ல இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் யார் இருக்கா? ஏசி, ஏசி. சின்ன ட்ராங்கல்ல இதுக்கு ஆப்போசிட் யார் இருக்கா? பிசி. கரெக்டா? இப்படிதான் எழுதும். இதுல எனக்கு என்ன தேவை? நான் இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கிட்டேன். பிஏ பை பிக்யூ, பிஏ பை பிக்யூ, ஏசி பை பிசி, ஏசி. இது எனக்கு தேவையில்ல, நான் எடுக்கல. ஆனா இப்படி எழுதணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? This is how you have to write. Whatever the angle you are proving it like these are equal, அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஈக்குவல் நீங்க பண்ணுங்க. புரியுதா? புரிஞ்சுதா? Similarly, in triangle ACR and triangle ABQ, இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கலும் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. ஏசிஆர் அண்ட் ஏபிக்யூ பார்த்துட்டீங்களா? ஏசிஆர் அண்ட் ஏபிக்யூல என்னென்ன சிமிலரா இருக்கு? ஐ மீன் என்ன ஆங்கிள் ஈக்குவலா இருக்கு? ஏசிஆர் இது 90, ஏபிக்யூ இது 90. So I can write angle ACR is equal to angle ABQ. Both are 90 degree. வேற என்ன சொல்லலாம்? இந்த ஆங்கிள் ஈக்குவலா இருக்கா? பெரிய ட்ரையாங்கிள் என்ன வரும்? CAR is equal to சின்ன ட்ரையாங்கிள் என்ன? BAQ. Angle A is common. So by double A, I can write triangle ACR similar to triangle ABQ. So ACR opposite. ACR opposite யார் இருக்கா? ACR opposite AR இருக்கு, AR. ABQ opposite ABQ opposite யார் இருக்கா? AQ. Similarly, CAR இதுக்கு ஆப்போசிட் யார் இருக்கா? பெரிய ட்ரையாங்கிள்ல CR. அதுவே சின்ன ட்ரையாங்கிள்ல யார் இருக்கா? இதுக்கு ஆப்போசிட் BQ. புரியுதா? வேற மூணாவது ஆங்கிள், இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் மூணாவது ஆங்கிள். பெரிய ட்ரையாங்கிள்ல இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் யார் இருக்கா? AC. சின்ன ட்ரையாங்கிள்ல இதுக்கு ஆப்போசிட் யார் இருக்கா? AB.
இப்ப எனக்கு தேவை இது ரெண்டும் மட்டும்தான். சோ இது நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஏசி பை ஏபி, ஏசி பை ஏபி is equal to CR by BQ, CR by BQ. புரியுதா? ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுங்க ரெண்டு சைட்லயும். AB by AC equal to BQ by CR. அதே போல இந்த பாக்ஸ்ல இருக்க சைடையும் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுங்க. I can write BQ by AP equal to BC by AC. இப்ப இந்த ரெண்டு சைடையும் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ஆட் பண்ணுங்க. ஆட் பண்ண என்ன வரும்? லெஃப்ட் சைட பாருங்க. AB by AC, AB by AC plus BC by AC equal to BQ by CR plus BQ by AP. இந்த இடத்துல என்ன எழுதலாம்? AC காமன் எடுக்கலாம். மேல AB plus BC. PQ என்ன? BQ வந்து Y. BQY. CR, CR பாருங்க Z. PQ again Y. AP பாருங்க என்ன வருது? X. So take Y common. I can write 1 by Z plus 1 by X. AB plus BC என்ன வரும்? AB plus BC என்ன? பாருங்க. AB plus BC ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா நான் AC வருதா? AC by AC equal to Y into 1 by Z plus 1 by X. Cancelling this, I can write 1 equal to Y, 1 by Z plus 1 by X. 1 by Y equal to 1 by Z plus 1 by X. புரியுதா? One of the very important question from this chapter, triangles. இதான் ரிப்பீட்டடா பல தடவை கேட்டிருக்காங்க. 3 மார்க்ஸ் 5 மார்க்ஸ் ரிப்பீட்டடா பல தடவை கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின். ஸோ யாருக்கு புரிஞ்சுதோ தட் இஸ் ஃபைன். ட்ரை பண்ணுங்க. இன்னொரு தடவை பார்க்காம சால்வ் பண்ணி பாருங்க. வேற யாருக்கு புரியலையோ ட்ரை பண்ணுங்க புரிஞ்சுக்க. இல்ல புரியலையா ஆஃப்லைன் கிளாஸ்ல எடுத்தாங்க புரிய வச்சா. புரிஞ்சுதா? Side AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ and QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. This is also one of the important question. So first draw பண்ணிக்கோங்க. So என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The sides are in proportion. AB யார் கூட ப்ரொபோர்ஷனா இருக்கு? PQ கூட. AB by PQ. வேற யாரு? BC யார் கூட ப்ரொபோர்ஷனா இருக்காங்க? QR. BC by QR. That is equal to median. Median என்ன இருக்கு? AD யும் PM proportional. So AD by PM. இது கொடுத்திருக்காங்க given. What I have to prove? Triangle ABC similar to triangle PQR. Similarity இப்படி இப்படிலாம் பண்ணலாம். Triple S, double A, SAS, கரெக்டா? So let's see. இது ஈஸி இங்க பண்றதுக்கு. Triple S ஏன் தெரியுங்களா? ஏன்னு சொல்லுங்க. Why triple S is easy for this? I mean, particularly in this question. ஆல்ரெடி ரெண்டு சைடு கொடுத்துருக்காங்க. மூணாவது சைடு எப்படியாவது ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்றோம்னா வேலை முடிஞ்சது. கரெக்டா? ஸோ என்னென்ன கிரைட்டீரியா இருக்கு? ட்ரிபிள் எஸ், ட்ரிபிள் ஏ, வேற எஸ்ஐஎஸ் இருக்கு, டபுள் ஏ இருக்கு. கரெக்டா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு அவனே கொடுத்துருக்கான். என்ன கொடுத்துருக்கான்? ஏபி பை பிக்யூ, ஏபி பை பிக்யூ, வேற பிசி பை கியூஆர், பிசி பை கியூஆர் கொடுத்துருக்கான். எஸ்ஐஎஸ் நீங்க வந்து இன்க்ளூடட் ஆங்கிள், இன்க்ளூடட் ஆங்கிள் மீன்ஸ் இதுதானே சொல்றீங்க? கரெக்ட். ட்ரிபிள் எஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல எஸ்ஐ யூஸ் பண்ணலாம். பட் எஸ்ஐ யூஸ் பண்ணா ஏ ஷுட் பி இன்க்ளூடட் ஆங்கிள். இங்க இன்க்ளூடட் ஆங்கிள் பி அண்ட் ஆங்கிள் கியூ எப்படியாவது ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா? பண்ணி பாருங்க.
இன்கேஸ் வந்தால் சரி. பட் இந்த கொஸ்டின் என்சிஆர்டி புக்லயும் இருக்கு. ஸோ இட் வில் பி இன் ட்ரிபிள் எஸ் தான். ஸோ இபி பை பிக்யூ, சி இபி பை பிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு, நம்ம என்ன எழுதணும், பிசி பை கியூஆர், that is equal to AD by PM. மீடியன் என்ன பண்ணும், ஆப்போசிட் சைடு ரெண்டு பாகமா ஈக்குவலா பிரிக்கும். ஸோ ஐ கேன் ரைட் AB by PQ ஈக்குவல் டு BC. நான் வந்து half of, சாரி, ஆமா, மேல half BC கீழே half QR ஆல மல்டிப்ளை பண்ண, ஐ மீன் half ஆல மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஃபைன், ஈக்குவல் டு AD by PM. இந்த ஸ்டெப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Then AB by PQ, AB by PQ is equal to half BC. னா என்ன சொல்லலாம், பிசியோட பாதி, பிசியோட பாதி அப்படின்னா நான் பிடி சொல்லலாம். அதே மாதிரி கியூஆருக்கு பாதி என்ன வரும், QM, QM equal to ED by PM. So by triple S நான் என்ன சொல்றேன், triangle ABD similar to triangle PQM சொல்லலாமா, PQM. புரிஞ்சுதா? எனக்கு தேவை triangle ABDயும் PQM நான் சிமிலர் ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ பை ட்ரிபிள் எஸ் நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன், சரிங்களா? பட் எனக்கு தேவை, பட் நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ண வரணும் இந்த கொஸ்டின்ல, triangle ABC similar to triangle PQR. அதுக்கு மூணாவது சைடு என்ன, ஏசி அண்ட் பிஆர் வந்து ப்ரொபோஷனல் காட்டலாம். இல்ல அவங்க சொன்ன மாதிரி, யார் சொன்னா, கௌதம், இந்த இன்க்ளூடட் ஆங்கிள நான் ஈக்குவல்னு காட்டுறோம். இப்ப காட்ட முடியுமா? இப்ப நான் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே சிமிலர்னு. ஸோ ஐ கேன் ரைட் angle B equal to angle Q. So now in triangle ABC and triangle PQR, இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்லையும் AB by PQ ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க. AB by PQ equal to BC by QR, BC by QR. இந்த சைடும் proportional and BC, base BC and QR are proportional. And இப்பதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் angle B equal to angle Q. கரெக்டா? Therefore by SAS triangle ABC similar to triangle PQR. புரியுதா? இத பாருங்க, இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் என்சிஆர்டில இருக்க எல்லா கணக்குமே இம்பார்ட்டன்ட். ஐ மீன் அந்த லாஸ்ட் ரெண்டு எக்ஸசைஸ்ல இருக்கிறது எல்லா கணக்குமே இம்பார்ட்டன்ட். அதுலயும் இப்ப ஒரு கணக்கு போட்டோம் பாத்தீங்களா, இது ரிப்பீட்டடா கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் ஒண்ணு. ரெண்டாவது இந்த கொஸ்டின், இதுமே எனக்கு எக்ஸாக்டா கொஸ்டின் நம்பர் தெரியாது, பட் இது என்சிஆர்டி கணக்கு தான். இதே டைப்ல இன்னொரு கணக்கும் இருக்கும், அது இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து ஏன்னா எஸ்ஏஎஸ் வச்சு நீங்க ப்ரூவ் பண்ண முடியாது, வேற மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் பண்ணி ஆகணும். புரியுதா? இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, the diagonal BD of a parallelogram ABCD intersect the line segment AE at the point F, where E is in any point on the side BC. ABCD, the diagonal BD of a parallelogram ABCD intersect the line segment EE at the point F, where E is any point on the side BC. So AE ஒரு லைன், BD கூட எந்த பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆகுது, Fல. DF into EF equal to FB into FA. எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? See, whenever you get this kind of question, என்ன பண்ணுங்க, நம்ம ப்ரொபோர்ஷனல் தான் படிச்சிருக்கோம், கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ டிஎஃப் இங்க இருக்கு, இதுல இருக்கு. இஎஃப் இங்க, எஃப்பி இந்த இடத்துல, எஃப்ஏ
ஸோ இன்கேஸ் நான் ட்ராங்கிள் ஏஎஃப்டி எடுத்தேன்னா எஃப்டி அண்ட் ஏஎஃப் ஒரே ட்ராங்கிள்கான சைட்ஸ் தானே வரும். ஸோ இப்படி எழுதுங்க, டிஎஃப் பை எஃப்ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு எஃப்பி பை இஎஃப். புரிஞ்சுதா? ஸோ அல்டிமேட்டா நம்ம இதுதான் ப்ரூஃப் பண்ண வரணும் இந்த இடத்துல. இன் ட்ராங்கிள் டிஏஎஃப், பெரிய ட்ராங்கிள் தானே டிஎஃப் இருக்கு, சின்ன ட்ராங்கிள் எஃப்பி. ஸோ எஃப்பி எந்த ட்ராங்கிள் இருக்கு? பிஎஃப்இ. பிஎஃப்இ இந்த ரெண்டு ட்ராங்கிள் நான் என்ன சொல்லலாம், ஆங்கிள் டிஏஎஃப் is equal to angle BEF. இந்த angle is equal to இந்த angle. Reason behind? என்ன ஒரு reason? Why these two angles are equal? Alternate interior angle. கரெக்டா? Similarly, என்ன சொல்லலாம், இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவல். angle EDF equal to angle FBE. Alternate interior angle. மூணாவது என்ன சொல்லலாம், இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஏன் DFA equal to angle BFE. காரணம் என்ன? Why these two angles are equal? உங்களை தான் கேட்கிறேன், எதுக்கு vertically opposite? So by triple A, I can write triangle DAF is similar to BFE. இப்ப பாருங்க, DAF first line, DAF opposite யார் இருக்கா? DF. BEF யார் opposite? BF. equal to ரெண்டாவது லைன் ADF இதுக்கு ஆப்போசிட் யாரு? AF. FBE க்கு ஆப்போசிட் யாரு? FE. that is equal to இதுக்கு ஆப்போசிட் யாரு? AD by இதுக்கு ஆப்போசிட் யாரு? BE. புரியுதா? இப்ப எனக்கு என்ன ப்ரூவ் பண்ணும்? DF into EF இங்கதான் இருக்கு. அப்ப இது இக்னோர் பண்ணிடலாம், இது மூணாவது. So I can write DF by BF equal to AF into FE. Cross multiply DF into FE equal to AF into BF. Proof பண்ணிட்டோமா? புரியுதா? Any doubt? Next question. In triangle ABC, if AD perpendicular on BC and AD square equal to BD into DC, prove that angle BAC is 90 degree. ABC, AD is perpendicular on BC. அப்ப இது 90, இது 90. AD square equal to BD into DC. இப்பதான் நான் சொன்ன மல்டிபிளிகேஷன் ஃபார்ம்ல இருந்தா நம்ம பார்த்தது என்ன? ப்ரொபோர்ஷன். கரெக்டா? ஸோ ப்ரொபோர்ஷன் எழுத பாருங்க, AD into AD equal to BD into DC. ஒரு AD எடுங்க by BD equal to DC by AD. எழுதலாமா? இதை மாத்தி எழுதுங்க, AD by DC equal to BD by AD. நான் ஏன் மாத்தி எழுதுறேன்னு அப்புறம் நான் புரிய வைக்கிறேன். இந்த AD இந்த எங்க இருக்கு? இதுதானே DC. இது DC என்ன சின்ன ட்ராங்கல்ல இருக்கா இல்ல பெரிய ட்ராங்கல்ல இருக்கா? சின்ன ட்ராங்கலா இல்ல பெரிய ட்ராங்கலா? DC.
உங்ககிட்ட தான் கேட்கிறேன். டிசி வந்து இந்த டிசி இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த சைடு பெரிய ட்ராங்கல் இருக்கா இல்ல சின்ன ட்ராங்கல் இருக்கா? கரெக்ட், சின்ன ட்ராங்கல்ல இருக்கு. நம்ம இது வரைக்கும் ப்ரொபோர்ஷன் எப்படி ஒரு பெரிய ட்ராங்கல் பை ஒரு சின்ன ட்ராங்கல் பார்த்தோமா? அப்ப ஏடி இதுல இருக்கு. ஏடி வந்து பாருங்க, சின்ன ட்ராங்கல் எடுத்தாலும் எடுக்கலாம், பெரிய ட்ராங்கல் எடுத்தாலும் நான் பெருசு எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம இது வரைக்கும் ப்ரொபோர்ஷனல் நம்ம பிபிடி தியரம்ல என்ன பார்த்திருக்கோம், ஒரு பெரிய ட்ராங்கல் பை சின்ன ட்ராங்கல். ஸோ பெருசு பை சின்னது. பிடி இதுல இருக்கு, பிடி இதுல இருக்கு, பெருசா சின்னதா? ஸ்மால். ஏடி இது லார்ஜ்னு வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? இங்க பாருங்க. சோ in triangle ABD, in triangle ABD and triangle CAD, CAD, ABD ஒரு triangle, CAD ஒரு triangle. சரிங்களா? இந்த ரெண்டு triangleயும் நான் என்ன சொல்லலாம்? AD by BD இது எழுதுறேன். AD by BD equal to DC by AD. இந்த ரெண்டு triangleலையும் the sides are in proportional and angle ADB equal to angle ADC ரெண்டுமே 90 degree. If the sides are in proportional, the sides are in proportion, I can say both the triangle are similar. Correct? So I can write BAD equal to ACD and ABD equal to CAD. புரியுதா என்ன எழுதுறேன்னு? இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே சிமிலர் தானே? இப்ப நீங்க கேட்கலாம், ஏன் சார் இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் தான் நீங்க வந்து ஈக்குவல் எடுத்து, ஏன் வேற ஆங்கிள் கூட ஈக்குவலா எடுக்கலாமே? கரெக்ட். இங்க பாருங்க, AD by BD சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப ADக்கு ஆப்போசிட் இந்த ஆங்கிள், ADக்கு ஆப்போசிட் இந்த ஆங்கிள், BDக்கு ஆப்போசிட் இந்த ஆங்கிள். AD அந்த சைட்ல யார் என்ன எழுதுறோம்? DC. DCக்கு ஆப்போசிட் என்ன எழுதியிருக்கோம்? இந்த ஆங்கிள் தானே? புரியுதா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு? See, இந்த இடத்துல AD இருக்கா, இந்த இடத்துல DC இருக்கு. ADக்கு ஆப்போசிட் என்ன ஆங்கிள் இருக்கு? இதுதானே? அதே மாதிரி DCக்கு ஆப்போசிட் என்ன இருக்கு? இந்த ஆங்கிள் தானே? So that's why I have written these two angles are equal. Angle ABD equal to angle DAC. எழுதுறாமா? Similarly, கீழே பாருங்க, BD, BDக்கு ஆப்போசிட் இந்த ஆங்கிள், இந்த ஆங்கிள். ADக்கு ஆப்போசிட் என்ன ஆங்கிள் இருக்கு? ADக்கு ஆப்போசிட் இந்த ஆங்கிள் இருக்கு. சோ இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் நான் ஈக்குவல்னு பண்றேன். ஆங்கிள் BAD ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ACD. சரிங்களா? சோ ஆங்கிள் DAC ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ABD. ஆங்கிள் BAD ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ACD. ஆட் திஸ் டூ ஈக்குவேஷன். இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஆங்கிள் DAC plus angle BAD equal to angle ABD plus angle ACD. DAC plus BAD. DAC, DAC னா இது plus BAD. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும்? angle BAC வருதா? angle BAC equal to ABD. ABD இது இந்த ஆங்கிள், வேற ACD இந்த ஆங்கிள். இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும்? 180 மைனஸ் angle BAC எழுதுறாமா? புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா இருந்தா இந்த டயக்ராம் வந்து நான் இங்க வரைகிறேன். இப்ப பார்த்து சொல்லுங்க.
ABD plus ACD equal to 180 minus BAC எழுதலாமா? How many of you understood? இது equal to இது எழுதுனது புரிஞ்சுதா புரியலையா? Not understand. Okay. இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் இருக்குல்ல, இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள்ல இது ரெண்டு சைடு தானே, இந்த ரெண்டு சைடு ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லலாம்? 180 மைனஸ் இந்த பெரிய ஆங்கிள் சொல்லலாமா? 180 minus BAC எழுதலாமா? The sum of all angle is 180 degree. புரியுதா இல்லையா? angle ABD plus angle ACD plus angle BAC equal to 180 எழுதலாமா? So angle ABD plus angle ACD equal to 180 minus BAC எழுதலாமா? அதுதான் எழுதியிருக்கேன். இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணனா ரெண்டு சைடு BAC. So 2 angle BAC equal to 180. Angle BAC equal to 180 by 2. That is 90 degree. புரியுதா? இதான ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. In the adjoining figure, triangle CAB is a right angle at angle A, and AD is perpendicular on BC. Prove that triangle ADB similar to CDA. Further, if BC equal to 10, CD equal to 2, find the length of AD. So first proof பண்ணா இந்த ரெண்டு triangleமே என்ன similar. ADB இது triangle ADB, CDA. இப்போ என்ன பெட்டரா புரியும். இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளையும் நான் சிமிலர்னு ப்ரூவ் பண்ணும். இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளையும் நான் சிமிலர் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம்? இது 90, இதுவும் 90, கரெக்டா? வேற ஆங்கிள் இஸ் காமன். எந்த ஆங்கிள் காமனா இருக்கு? சரி, அப்படி காமன் சொன்னாலுமே ஒரு ஆங்கிள் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம், ஒரு சைடு நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்றோம். அப்ப என்ன SAS என்ன சொல்றீங்க? ஆங்கிள் CAD ஈக்குவல் டு BAD. எதுக்கு ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கணும்? Why these two angles should be equal? ஆங்கிள் 90 டிகிரி, அதுக்குன்னு AD is bisector. எங்க சொல்லிருக்கேன் AD is bisector? நான் சொல்லவே இல்லையே. See, what you can do is, this one is 90 degree, this one is 90 degree. சரியா? This one is X. அப்ப இது எவ்வளவு வரும்? 90 minus X. And this one will be X. This one will be 90 minus X. Am I right? So I can write, இப்ப கிடைச்சிருச்சு, in triangle ADC and triangle BAD, angle ADB equal to angle ADC, ரெண்டுமே 90 டிகிரி. வேற என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன்? angle ABD equal to angle CAD, இதுதான் ரெண்டுமே எவ்வளவு? 90 minus X. புரியுதா? பட் எக்ஸாம்ல எழுதுறது வாட் இஸ் எக்ஸ் நீங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டு எழுதுங்க, சரிங்களா? So by double A, both the triangles are similar. Both the triangles are similar. அதான ப்ரூவ் பண்ணோம். ADB CDA, ADB CDA ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான், ரெண்டுமே சிமிலர்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். வேற அடுத்தது என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். BC equal to 10, BC மொத்தமா 10, CD வந்து 2. Find the length of AD. AD கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க.
இது 10னா அப்ப இது 8. ஏடி கண்டுபிடிக்கணும். இந்த டேர்ம்ஸ்லயும் வாங்களேன். ஏடிபிக்கு ஆப்போசிட் என்ன வருது? ஏடிபி ஆப்போசிட் ஏபி. ஏடிசிக்கு ஆப்போசிட் ஏசி. அடுத்தது ஏபிடி இந்த ஆங்கிள் ஆப்போசிட் என்ன வருது? ஏடி. சிஏடி இதுக்கு ஆப்போசிட் சிடி வருது. ஏடியோட வேல்யூ எவ்வளோ? ஏடி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சிடி எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 2. ஃபைன். மூணாவது ஆங்கிள், இப்ப 2 ஆங்கிள் பார்த்துட்டோம். மூணாவது ஆங்கிள் இங்க என்ன இருக்கு? இதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன சைடு? ஏபி, சாரி பிடி. அதே போல மூணாவது ஆங்கிள் இங்க என்ன வருது? இதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன? ஏடி. பிடி கொடுத்திருக்காங்களா? பிடி நம்ம எடுத்திருக்கோம் 8. அப்ப இந்த 2 ரேஷியோ எடுங்க, வேலை முடிஞ்சது. AD square equal to 2 into 8, that is 16. AD equal to root under 16, that is 4. புரிஞ்சுதா? In the given figure, M and OP is a parallelogram and AB is parallel to MP. AB is parallel to MP. AB is parallel to MP. Prove that QC is parallel to PO. QC is parallel to PO. நம்ம கொஞ்சம் parallel தெரியுற மாதிரி draw பண்ணிடுறேன். Fine. எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம்? எனி ஐடியா? இந்த பாருங்க, triangle MQP and triangle AQB. triangle பார்த்துக்கிட்டீங்களா? MQP and AQB. In this triangle, angle MQP equal to angle AQB எழுதலாமா? It's not common. Angle Q is common. Next, angle QPM equal to angle QBA. Yeah, எதுக்குன்னா AB is parallel to MP. These two angles, இது ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். So triangle MQP similar to triangle AQB. Correct. MQP similar to triangle AQP. அப்ப ரெண்டு சிமிலர்னா I can write MP by AB equal to QP by QB equal to QM by QA. எழுதலாமா? The sides are in proportional. Similarly, in triangle CON and triangle CBA, இந்த ரெண்டு triangleலையும் angle OCN equal to angle BCA எழுதலாமா? எதுக்குன்னா angle C is common. அடுத்தது angle CON equal to angle CBA. Yeah, MP is parallel to AB, but MP is parallel to NO. ஏன்னா MP NO வந்து parallelogram. So I can write AB is parallel to NO. புரியுதா? Therefore, triangle CON similar to triangle CBA. When the two triangles are similar, I can write ON by AB equal to
CO by BC equal to CN by CA. CN by CA. எழுதலாமா? இந்த சைடும் இந்த சைடும் proportional at the same time this side and full சைடும் இந்த சின்ன சைடும் பெரிய சைடும். புரிஞ்சுதா? MNOP is a parallelogram. I can write MN equal to OP and MP equal to opposite sides are equal MP equal to ON. சரிங்களா? இதை வச்சு நான் என்ன சொல்லலாம்? QP by QB equal to QP by QB equal to CO by BC எழுதலாமா? மட்டும்தான் கேட்கிறேன். ஏன்? எப்படி? இந்த பாருங்க, இந்த சைட் ப்ரொபோர்ஷனல் இருக்கா? MP by AB equal to QP by QB. இப்பதான் பார்த்தோம், MP இடத்துல என்ன எழுதலாம்? ON எழுதலாம். அண்ட் AB அப்படியே இருக்கட்டும். QP by QB. So ON by AB equal to என்ன? CO by BC. That's why these two sides are in proportion. If these two sides are in proportion, I can write triangle CPQ. அதுல OP is parallel to BC. OP is parallel to CQ. Converse BPT. புரிஞ்சுதா? Any doubt? பாருங்க, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இன்னைக்கு நிறைய பேர் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணீங்க, பட் டைம் போக போக நிறைய பேர் எக்ஸிட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. எனக்கு நல்லாவே தெரியுது. ரீசன் பீயிங் இஸ் நிறைய பேருக்கு வந்து புரிய மாட்டேங்குது, இன்ட்ரெஸ்ட் வர மாட்டேங்குது. சரிங்களா? உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வருதோ வரலையோ, புரியுதோ புரியலையோ, அதுக்காக போர்டில் இருந்து கொஸ்டின் கேட்காமலாம் இருக்க மாட்டாங்க, கண்டிப்பா கேட்பாங்க. விஷயம் என்னன்னா, பிரைமரி விஷயம், இன்னைக்கு சார் ட்ரையாங்கிள்ஸ் சாப்டர் எடுப்பாரா? எத்தனை பேர் என்சிஆர்டியில இருக்கிறது பேசிக் SAS AA AAA இந்த சிமிலரிட்டி பார்த்துட்டு வந்திருக்கீங்க மட்டும் சொல்லுங்களேன். அதே சில பேர் வந்து இன்டராக்டிவா அதுக்கான ஆன்சர்லாம் சொல்றாங்க. ஐ மீன், நான் திஸ் ஆங்கிள் ஈக்குவல் டு தட் ஆங்கிள் சொல்ல அதுக்கான ரீசன் சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஸோ தட் மேக்ஸ் த டிஃபரன்ஸ். சில பேர் கிளாஸ் எடுத்தாங்க, நாங்க அட்டெண்டன்ஸ் ஃபில் பண்றதுக்காக வந்துட்டோம், அவ்வளவுதான். அப்ப உங்க சைட்ல நீங்க ட்ரையே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்களா? பேசிக் என்சிஆர்டி எடுத்து தொடர்ந்து பார்த்துட்டு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நான் கிளாஸ் சொல்லி அதை எடுத்து பார்த்துட்டு வந்திருக்கலாம், வரல. வாட் யூ கைஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்ட் என்ன பண்றீங்கன்னா, வந்தோம் கிளாஸ்ல உட்காந்தோமா அவ்வளவுதான். சார் எடுக்க அந்த 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரத்துல அப்படியே வந்து பிரெயின் அப்படியே ஃபீட் பண்ணிடுவாரு. நான் மெமரி சிப் கார்டை வச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ அன்லெஸ் அன்டில் நீங்க ட்ரை பண்ணாத வரைக்கும் ஒன்றும் வராது. ஸோ somehow நீங்க கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணீங்க, ஃபைன். கொஸ்டினை நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. அகெயின் இன்னைக்கு 4 to 8 o'clock இந்த 11 கொஸ்டின் அகைன் ட்ரை பண்ணுங்க. வித்தவுட் என்ன சொல்றது, ஆன்சர் பார்க்காமலே நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. தப்பா கூட இருந்துட்டு போட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் டூ த மிஸ்டேக் பண்ணாதான் நீங்க கத்துக்க முடியும். மற்ற சாப்டர் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஜஸ்ட் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணா எனக்கு தெரியும். இந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் கொஞ்சம் போரிங்கா இருக்கணும். எதுக்குன்னா, எந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறது, என்னென்ன சைடு. பிலீவ் மீ, இருக்கிறது ஈஸியான சாப்டர் இதுதான். ஏன் தெரியுங்களா? ப்ரூவ் தட்னு சொன்னான்னு வச்சுக்கோங்க. ப்ரூவ் தட்டை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சா எந்தெந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் நான் எடுக்கணும்னு. இப்ப ப்ரூவ் தட்ல என்ன கேட்கறாங்க? சைட் இன் ப்ரொபோர்ஷன். இப்ப இந்த கணக்கு பாத்துக்கோங்களேன். இந்த கணக்குல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இது AD ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு BD இன்டூ DC. இந்த சைட்லாம் எந்த ட்ரையாங்கிள்ல இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். அப்ப அந்த ட்ரையாங்கிளை வச்சு மட்டும் என்ன சிமிலரிட்டின்னு கண்டுபிடிச்சாலே போதுமே. தேவையில்லாம மற்ற ட்ரையாங்கிள்ஸ்லாம் நான் பார்க்கணும்னு அவசியமே இல்லை. இந்த DF இன்டூ EF ஈக்குவல் டு FB இன்டூ FA ட்ரா பண்ணுங்க. உட்காந்து இந்த சைட்ல எந்தெந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு சம்பந்தமா இருக்குன்னு பாருங்க. அந்த ட்ரையாங்கிளை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுங்களேன். அந்த ட்ரையாங்கிள்ல ஏதாவது ரிலேஷன் எடுத்தார பாருங்க. புரியுதா இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே.
போர்டு எக்ஸாமுக்கு இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ். இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் ப்ளீஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள், ஆர் யூ கேன் காண்டாக்ட் அஸ் ஃபார் எனி கைடன்ஸ். Please subscribe our YouTube channel and share it with your friends. Bye.